श्री वाहेगुरु। वाहेगुरु श्री वाहेगुरु 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 निमान्यो के मान गुरु, नितान्यो के तान, नितान्यो के तान। नेओट्यो की ओट गुरु, आसरा। तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, गुरु गरीब निवाज जियो। गुरु गरीब निवाज। साहिबां दी पवित्र गोद का आनंद माणते हुए जितनी भी संगत सतगुरां की हजूरी में बैठे हो, जिथे तन करके हाजिर हो, सारे मन करके अपनी हाजिरी लगाओ। गज के आखो सतनाम श्री। सारिया संगतां नूं बेनती है, क्योंकि साल बाद इतना बड़ा समागम महापुरखों के उपराले नाल, अजमेर दियाँ जयपुर दियाँ संगतां दे उपराले नाल जिहड़ा इतना बड़ा समागम होंदा है, चढ़दियां कलां विच सतगुर आप सबको सेवा लैंदे। कलगियां वाले की खुशी लैन वास्ते सब इकट्ठर होए हैं। तो जितनी हुण संगत बैठी है, मेरे वीर मेरियां भैणां, सारिਆਂ ने नाल गज के सिमरन करना। कोई रचना ऐसी ना होवे जिहड़ी सिमरन ना करदी होवे। असीं कलगियां वाले नूं नहीं देख सकते, साडे इतने कर्म नहीं, पर तुहाडे विच ऐसियां रंगियां रूहां बैठियां होणगियां जिहड़े धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचों कलगियां वाले दे दर्शन करते होणगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ते मन विच एक वड्डी भावना रखनी है, किहड़ी कि कलगियां वाले प्रीतम सानू देख रहे हैं। सब एक एक जाने नूं, चाहे कोई अगे बैठा है चाहे कोई पीछे बैठा है, कलगियां वाले उन्हां दियां फौजां शहीद सिंह सानू देख रहे ने। तो जदों तुसीं सिमरन करोगे, नाम नाल जुड़ोगे, तो तुहानू कलगियां वाले इत्थों खुशियां दे के तोड़नगे। इस करके सब नूं बेनती है, सारिਆਂ ने सिमरन विच हाज़री लगवानी है, कोई रसना वांझी ना रहे। सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। जप लो सतनाम 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 जी, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। संगत जपो सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। प्यारा सतनाम
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਹਾਂ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਜਪ ਲੋ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਝਕਣਾ ਨਹੀਂ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਕਰੋ ਸਿਮਰਨ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਜਪੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
सो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे संग जपो जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल न जाने माया मत माता बोल न जाने माया बोल न जाने माया मत माता बोल न जाने माया मत माता मरना चीत नया आवे मरना चीत नया मरना चीत न आवे मरना चीत न आवे जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे मेरे राम राय मेरे राम राय मेरे राम राय मेरे राम राय राम राय मेरे राम राय तू संसार का संग तेरे सेवक को हो किस नाही जब नहीं आवे मेरे राम राय मेरे राम राय मेरे राम राय मेरे राम राय तू संता का संत तेरे तू संता का संत तेरे सेवक को ओ किछ नाही तेरे सेवक को ओ किछ नाही जम नहीं आवे मेरे जम नहीं आवे जम नहीं आवे जम नहीं आवे जिसके सिर ऊपर तो स्वामी
ऊपर तो स्वामी स्वामी सो दुख कैसा पावे। वो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तिनका जन्म मरण दुख नासा। तेरी भक्त न मेटे कोई, तेरी भक्त न मेटे कोई, सतगुर का दिलासा, ओ सतगुर का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन, नाम ते आयन सुख फल पायन। आठ पहर आराधे, आठ पहर आराधे, तेरी शरण तेरे परवासे, तेरी शरण तेरे परवासे। पंच दुष्ट सहसा दे साधे, पंच दुष्ट सहसा दे, पंच दुष्ट रहता दे, पंच दुष्ट रहता दे। जिसके सिर जो सारे ऊपर तो स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तो स्वामी स्वामी, सो दुख कैसा पावे। कान गुरु कलगियां वाले, कान गुरु बाजावा। स्वामी कौन है? कान गुरु कलगियां वाले, कान गुरु बाजा। जपो सारे ओ कान गुरु कलगियां वाले, कान गुरु बाजा वाले। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। मपधानी सा सानी ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सारना जाना तेरी, सब ते सब ते बड़ा
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੀਚ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕੀਚ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਜਪੋ ਕਰ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ऊपर तू पामी पामी तो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी स्वामी तो दुख कैसा पावे वाहिगुरु वाहिगुरु ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਨਾ ਵਾਂਝੀਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਜ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਗਲ ਤੋਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਨਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਬਾਹੇ ਬਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ दो पंक्तियां जथा पड़ेगा दो पंक्तियां मगर सारी संगत ने हाजिरी लगवानी है कोई रसना मांझी ना रहे सारे अपनी वारी नाल गज के कृपा करो नानक के प्रभु साथ नानक के प्रभु साथ नानक के प्रभु साथ नानक के प्रभु साथ नानक के प्रभु वाह नानक के प्रभु दो वारी नानक के प्रभु नानक के प्रभु दीन दर्द दुख अंजना दीन दर्द दुख अंजना दर्द दुख अंजना दीन दर्द दुख कट कट नाथ अनाथ कट कट नाथ अनाथ कट कट
आपे नाम जपावे सतगुरु आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे अपने सेवक की आपे राखे अपने सेवक की आपे राखे अपने सेवक की आप राखे अपने सेवक की आप राखे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे जपो आपे नाम जपावे आपे नाम जिसके सिर ऊपर तो स्वामी तो दुख कैसा पावे जिसके सिर ऊपर तो स्वामी तो दुख कैसा पावे तो दुख कैसा पावे तो दुख कैसा पावे तो दुख कैसा पावे श्री वाहेगुरु। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। सब तो पहले दास बेनती करेगा सिख पंथ की महान शख्सियत गुरु रामदास जी के दर दे सेवक जिन्हों ने गुरु रामदास जी दी बेअंत खुशियां मान रहे ने ते अगों संगतां विच वंड रहे ने। मेरी मुराद सिंह साहब यानी जसविंदर सिंह जी जो सतगुरां दी हजूरी विच आके विराजमान हो गए ने। सब तो पहले संगतां सारे गजवें जगारे विच उन्हां नूं नाले असीस देनी है क्योंकि गुरु रामदास जी के सेवक ने सानू असीसां देंदे ने ते संगत की असीस सब तो वड्डी होंदी है। सारियां संगतां ने जकारे की गूंज विच सिंह साहब नूं असीस देनी है। सतगुरु इन्हां को होर चढ़दियां कला विच सेवा लैन। बोले सारियां संगतां वल्लों महापुरुष बाबा सेवा सिंह जी वल्लों इत्थों की सारी प्यार वाली प्रबंधक कमेटी वालों जयपुर दियां अजमेर दियां संगतां वालों सिंह साहब नूं जियो आया नूं जियो आया। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी जदों कोई कीर्तन या शब्द पढ़ता होवे जां कोई गुरु की हजूरी विच बैठ के हुक्मनामा लैंदा होवे जदों भी शब्द आन ठाकुर स्वामी प्रीतम कोई भी शब्द आवे ते असी ध्यान करना अपने गुरु के चरणों में। सानू जो गुरसिखा की महापुरखा की समात प्राप्त है जदों ठाकुर आवे ते साडा ध्यान सीधा कलगियां वाले दे चरणों में जावे। साडे ठाकुर कौन ने? धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। सारे आखो धन श्री गुरु तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक। सानू पता होवे ठाकुर कह किनू रहे हैं। हुण शब्द पढ़ रहे हैं जिसके सिर ऊपर तू स्वामी कह किनू रहे हैं। साडा स्वामी कौन है? कलगियां वाले प्रीतम। आखो सतनाम श्री। जितनी भी संगत बैठे गुरु घर विच सब तो वध जे कोई मान है वो है गुरु की संगत में। कोई रागी वड्डा नहीं, कोई कीर्तनिया वड्डा नहीं, कोई प्रचारक वड्डा नहीं। सब तो जे वध मान है सब तो कोई गुरु घर विच वड्डा है वो है गुरु की संगत।
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਆਪ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਜੇ ਨਿਚੋੜ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਠੰਡ ਦੀ ਬਹਾਰ ਸੀ, ਕਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਨਣ ਬਾਲ ਕੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਦ ਸੀ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ ਸੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਭਾਈ ਆਦਮ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਨਿੱਘ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਬੁਲਾਓ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਹੁਣ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੀ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਨੀ ਜਾਣ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੱਥੋਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੀਬਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਸਤਕ ਪੜਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਨਮ ਕੀ ਕਈ ਜਨਮ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਈ ਜਨਮ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਮ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, 3 ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ, 3 ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ 4ਥਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਭਗਤੂ ਰੱਖੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੋਣੀਵਾਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਵਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, 10 ਦੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ,
ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਤੇ ਚਲੀਏ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1666 ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਤਨਾ ਦੁਲਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੇੜੇ। ਉਸਨੇ ਬੇੜੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਗਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਬੇੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇੜੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟਰੱਕ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬੇੜੇ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਸੇਠ ਦੇ 6-7 ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇ। ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਬੇੜਾ ਸੇਠ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੋਟੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੇਠ ਜੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇੜਾ ਨਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਨੂੰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੇੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿ ਉਹ ਸੇਠ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੇਠ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਸੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਨ ਪਾਣਗੇ ਬੇੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਵੇਖਿਓ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਉਹ ਸੇਠ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਮੈਂ ਬੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਾਰਨ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪ ਦੇਣ ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਕਟਿਵਾ ਲਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ, ਕਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ
ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾ ਲੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਾ ਲੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ, ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ, ਉਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਉਸ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੇਠ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੇੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਦੇ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਸੇਠ ਦੀ ਵੋਟੀ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤੇਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਰਾ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇੜਾ ਲੱਗੇ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਪੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੇ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਕਲਗੀ ਲਗਾਈ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਜਾਮੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਹਿਣਗੇ ਸੇਠ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਗੰਗਾ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੇਠ ਵੀ ਬੈਠਾ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਠਾਣੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸੇਠ ਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੇਲੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇੜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ, ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ। ਹੁਣ ਬੇੜਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਦੀ ਵੋਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਵਾ ਲਓ ਚਰਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਪਵਾ ਲਓ ਚਰਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਬੇੜਾ ਰੋਕ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੇਠ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੇਠ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਘਬਰਾਣਾ, ਘਬਰਾਣਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਗੰਗਾ ਹੁਣ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਹੁਣ ਗੰਗਾ ਮਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਤੱਤ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੇਠ ਨੇ, ਤਰਸ ਕਰੋ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਮਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਠ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਚੀ ਸੀ, ਸੇਠ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੇੜਾ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਠਾਣੀ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਸਠਾਣੀ ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਕਈ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਰਨ ਲੱਗੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ, ਗੰਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ
ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਛਕੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦਾ ਇਤਨਾ ਦੁਖਦਾ ਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਿਓ ਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦੁਕਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਸਾ ਰਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਮੰਨੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਬੋਲ ਛਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ? ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕੜਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਤੇ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਕੜੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਕੜੇ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, मैं तो सिर्फ इतना जानता हाँ मेरे कलगियां वाले प्रीतम ने क्या 5 ककार धारण करने हैं ते मैं 5 ककार धारण करने हैं। जो मेरे मालिक का हुक्म मैं वो वजह लवाना है। आखो सतनाम श्री। अज असी कलगियां वाले क्यों नहीं पछाणते, क्यों नहीं वह हुक्म मनते? सानू ते किसी प्रचारक के कहण ते, किसी कीर्तनीय किसी रागी के कहण ते नहीं अमृत छकना। साडे अंदरों आवाज आवे जे मेरा मालिक कलगियां वाला प्रीतम कह रहे हैं ते मेरे भले वास्ते कह रहे हैं। आखो सतनाम श्री। अज उस सेठ की वोटी की भी भावना कलगियां वाले प्रीतम ते बन गई। कह लगी सुनते हो ये तो वाकई रब है, ये वाकई इन्हां दे चरण छूण नाल गंगा शांत हो गई है। ते फिर एक काम क्यों नहीं करते? विचों खुश हो रहा सेठ कि अज वोटी भी लैवल ते आ गई है। आखो सतनाम श्री। इहदी भी हुण भावना बच गई है कलगियां वाले बाला प्रीतम ते हुण अंदरों खुश हो रहा, क्योंकि गड्डी है ना, गड्डी भी उदों चलती है जदों दोनों पहिए इक्को जिहे होण। वोटी कवे संगत च जाना, घर वाला कवे नहीं जाना, गल नहीं बनती, कल्पना पई रहिंदी। घर वाला कवे संगत च जाना, वोटी जानना देवे फिर भी नहीं गल बनती। जदों दोनों पहिए इक्को जिहे होण, दोनों संगत विच प्यार करने वाले होण, गुरु नाल प्यार करने वाले होण, फिर गुरु गोबिंद सिंह दीयां पूरियां खुशियां मिलदियां। आखो सतनाम श्री। अज सेठ दी भी श्रद्धा सी, सठानी दी भी श्रद्धा बन गई। कहन लगी बाला प्रीतम नूं बेनती करो। कहन लगा की? कहन लगा साडे घर साडे मुंडे दे विआह नूं 8 साल हो गए। 8 साल साडे घर मुंडे नूं 8 साल विआह नूं हो गए हैं। उहदे घर कोई बाल नहीं होया, कोई बच्चा नहीं होया। अज बाला प्रीतम नूं अरदास करिए, बेनती करिए कि इहदे घर भी कोई औलाद हो जाए। आखो सतनाम श्री। उहदे घर भी औलाद हो जाए। कहने लगा ठीक है, सवेरे दीवान विच चलांगे, बाला प्रीतम जी नूं बेनती करांगे, क्यों नहीं सुनणगे? आप रब धरती ते आया, जरूर सुनणगे। सेठ की भावना सी, श्रद्धा सी। जदों अमृत वेले दीवान विच गए, दीवान का भोग पिया ते भाई वीर सिंह जी ने जो इतिहास लिखिया उस वेले का कहने लगे बाला प्रीतम जी दीवान विच जदों आंदे सी ना, नाल 50 तो 100 तक नाल छोटे छोटे बच्चे शस्त्रधारी नाल अपनी पूरी सेना लैके दीवान विच आंदे सन। आखो सतनाम श्री। पूरे जालो जलाल ना जदों दीवान विच आए बैठे
ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਠ ਸੇਠਾਣੀ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੈਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕਰੋ ਮਿਹਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 10 ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਉਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਤੇ ਸਠਾਣੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਆਉਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਰਜੀ ਲਾਤੀ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਤਰਸ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਫਿਰ ਆਓ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਲ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚਾਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋ ਉਹ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਠ ਤੇ ਸਠਾਣੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਦਿਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਰਪਾ, ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਮਿਹਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਇਤਨੀ ਆਸ ਨਾਲ ਸੇਠ ਸਠਾਣੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਚੋਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਤੂੰ ਵਿਚੋਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ ਕਰਮ ਸੂਲੀ ਦਾ ਸੂਲ ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੀਰ। ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੀਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ
ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹ ਤੀਰ ਉਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 2 3 4 ਤੇ 5। ਵੇਖਿਓ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਠੋਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮਾਂ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਤੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਦੇਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਨੇ ਆ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸੇਠ ਸਠਾਣੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੇੜਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੇੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏਗੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 5 ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੇੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੇਠ ਸਠਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੇੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕ, ਕਨਵੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਜਿਸਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈ। ਜਿਸਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਐਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ, ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਤਨੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। SP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी स्वामी सो दुख कैसा पावे, सो दुख श्री वाहे गुरु।
ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪ ਨੇ ਮਾਇਆ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੀਬੀ ਕੋਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਜਿੱਥੇ 2150 ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ 2 ਸਕੂਲ, 2 ਸਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਲ 3 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਕੋਵਿਡ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਪੂਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਥਾਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਜ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਗੀ